नॉमेनक्लेचर ऑफ द फिनॉल. नॉमेनक्लेचर ऑफ द फिनॉल. फिनॉल जायचं फिनॉलचं आपण नॉमेनक्लेचर जाते नॉमेनक्लेचर बघणार आहोत. आता आपण अल्कोहोलचं नॉमेनक्लेचर बघितलं. आता आपण बघतोय याच्यामध्ये फिनॉल जायचं फिनॉलचं नॉमेनक्लेचर जायचं नॉमेनक्लेचर आपण स्टडी करतोय. आता फिनॉलचं नॉमेनक्लेचर बघत असताना फिनॉल जायचं फिनॉलमध्ये स्टडी जायचं स्टडी करत असताना जर कॉमन नेम आणि आयुर्वेदिक नेम बऱ्यापैकी याच्यामध्ये कॉमन जायचे कॉमनच आहे. काल मी स्टडी सांगत असताना फिनॉल आणि फिनॉल्स मध्ये फरक लक्षात ठेवा. फिनॉल म्हणजे काय तर इन ओनली वन हायड्रॉक्सिल ग्रुप इज अटॅच्ड टू द aromatic nucleus then it is called as a phenol, and when more than one hydroxyl group is present into the aromatic nucleus then it is called as a phenols. त्याला काय म्हणतो आपण एकापेक्षा जास्त हायड्रॉक्सिल ग्रुप असतील तर फिनॉल्स म्हणायचा. एकच हायड्रॉक्सिल ग्रुप जर अटॅच असेल त्याला म्हणायचं फिनॉल. इन केस ऑफ द नॉमेनक्लेचर ऑफ द फिनॉल द कॉमन नेम and the IUPAC nearly the same. The phenol is considered as a common name as well as the IUPAC name, or it's also called as a benzenol. त्याला दुसरं काय नाव दिलंय बेंजेनॉल जायचं बेंजेनॉल. थोडे एक्झाम्पल आपण बघूया याच्यामध्ये. हा एक्झाम्पल जायचं बेंझिन न्यूक्लियस आणि त्याला हा एरोमॅटिक OH ग्रुप जायचं OH ग्रुप अटॅच आहे. त्याचा जर कॉमन नेम जे आहे कॉमन नेम काय याच्यामध्ये फिनॉल जायचं फिनॉल. ऑल्सो वी कॅन कन्सिडर दिस इज ऑल्सो द IUPAC नेम. हा फिनॉल जायतो फिनॉलला दुसरं आयुपॅसिक नेम जायचं आयुपॅसिक नेम फिनॉल सुद्धा हेच मध्ये दिस इज द IUPAC. ओके. ऑल्सो दिस कंपाऊंड इज नोन ॲज अ बेंझेनॉल. काय म्हणतात त्याला बेंझेनॉल जायतो बेंझेनॉल सुद्धा म्हटला तरी चालेल. बेंझेनॉल जो आहे हा बेंझेनॉल म्हटला तरी चालेल. याच्यामध्ये काय म्हणायचं त्याला बेंझेनॉल किंवा फिनॉल जायतो फिनॉल. आलं लक्षात आहे. कॉमन नेम आणि IUPAC नेम ऑफ फिनॉल ऑल्सो कन्सिडर सेम नेम दॅट इज द फिनॉल. ओके. Say another one more example. This is the OH group and then CH3 is attached here. The CH3 is attached at this ortho position. This is ortho, meta and the para. Therefore, this compound is orthocresol. Common name is the orthocresol. Okay. And then IUPAC name of this compound is IUPAC name. This is one carbon atom. This is the 2. Therefore, it is called a 2-methyl phenol. Common name is IUPAC name is the 2-methyl phenol. 2-methyl phenol. Common name is the orthocresol and IUPAC name is the 2-methyl phenol. Okay. Then another one is the one more example. OH. This is the NO2 group. That NO2 group is attached at the para position. NO2 group is attached as a para position. Therefore, it is common name is the para-nitro. Para-nitrophenol. Para-nitrophenol. In case of IUPAC name 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Therefore, it is called as a 4-nitrophenol. 4-nitrophenol. Common name is para-nitrophenol. IUPAC name is 4-nitrophenol. Okay. Say another one more example. OH and here also OH. Okay. OH and this is also the OH. That is ortho and meta position la. Sorry, ortho and position like OH group hai, and this is first OH group. Okay. This compound is called as a catechol. काय म्हणायचं त्याला catechol. CATCHOL. And then IUPAC name of this compound is benzene 1,2-diol. IUPAC name is the benzene 1,2-diol. IUPAC name is the benzene 1,2-diol. Benzene 1,2-diol. आलं लक्षात आहे. अजून एक काही एक्झाम्पल घेऊ आपण. Benzene nucleus OH, and then this OH at the another OH is at the meta position. This is called as resveratrol. Resveratrol. Name of this compound is a
Resosnol. This is resosnol, IUPACic name, and sorry, common name. And IUPACic name of this compound is the benzene 1,3, 1, 2, and then 3, 1,3 diol. 1,3 diol. IUPACic name is the benzene 1,3 diol. Okay. See another one more example. अजून एक example घेऊ आपण. OH. This is called as a hydroquinone. This compound is not common name is the hydroquinone. Hydroquinone. परत एकदा नाव बघा त्याचं hydroquinone. हायड्रोक्विनॉल म्हटला तरी चालेल. हायड्रोक्विनोन किंवा हायड्रोक्विनॉल, सॉरी हायड्रोक्विनोन किंवा दुसरं नाव याचं क्विनॉल. हायड्रोक्विनोन किंवा काय म्हणतात त्याला क्विनॉल. आणि आयुपॅसिक नेम आहे याचं बेन्झीन. आयुपॅसिक नेम काय याचं बेन्झीन 1,4, 1, 2, 3 and 4, 1,4 diol. 1,4 diol. आलं लक्षात. कॉमन नेम हायड्रोक्विनोन किंवा क्विनॉल आणि आयुपॅसिक नेम बेन्झीन 1,4 diol. बेन्झीन 1,4 diol. नेक्स्ट नेक्स्ट दोन एक्झाम्पल घेऊ आपण. वन OH and this OH. Okay, this is called as a pyroglycerol. Pyroglycinol आणि आयुपॅसिक नेम काय असं 1, 2, 3, 4 आणि 5. बेन्झीन 1, 3, 5 ट्रायल. बेन्झीन 1, 3, 5 ट्रायल. ओके. आणि पायरोगॅलॉल एक एक्झाम्पल आहे. OH. This is called as a pyrogallol. Pyrogallol. आणि आयुपॅसिक नेम काय येणार याचं बेन्झीन 1, 2, 6 ट्रायल. बेन्झीन 1, 2, 6 ट्रायल. आलं लक्षात आहे. दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ द फिनॉल. एकदम सिंपल नॉमेनक्लेचर. याच्यामध्ये एवढंच फक्त आपल्याला लागेल फिनॉल किंवा त्याला फिनॉल किंवा बेन्झेनॉल आयुपॅसिक नेम आहे. आर्थोक्रिसॉल. याच्यामध्ये सुद्धा हा CH3 जर इथं आला तर पॅराक्रिसॉल होतो. पॅराक्रिसॉल जातो पॅराक्रिसॉल. हा CH3 जर पॅरापोशन आला तर काय म्हणतो पॅराक्रिसॉल जायचं. पॅरा आपण आर्थोक्रिसॉल घेतल्यानंतर पॅराक्रिसॉल सुद्धा असेल. 2-methyl phenol म्हणायचं. 2 OH group is attached to the second carbon atom, therefore 2-methyl phenol. Artho meta can be used only in the disubstitution असेल तरच. आर्थो आणि मेटा कधी वापरायचं आहे. आर्थो मेटा पॅरा कॅन बी युज्ड ओनली इन द डायसबस्टिट्यूशन. जाते डायसबस्टिट्यूशन असेल तरच वापरायचं. अदरवाइज आर्थो मेटा पॅरा यूज करायचं नाहीये. आर्थोक्रिसॉल 2-methyl phenol, then para-nitrophenol, that is nitro group is attached to the para portion, therefore it is a para-nitrophenol or 4-nitrophenol. 1, 2, 3 and the 4. Then catechol, OH group is attached at the second and first and second position, therefore it is catechol. Benzene 1, 2 diol. Resosnol OH 1 and 3 position ला आहे. Benzene 1, 3 diol. Then OH 1 and 4 position ला. Therefore this is hydroquinone किंवा दुसरं नाव काय त्याचं क्विनॉल किंवा बेन्झीन 1, 4 diol. This is the pyroglycinol. 1, 3 आणि 5 पोझिशन ला OH ग्रुप आहे. 1, 3 हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे त्याच्यामध्ये. बेन्झीन 1, 3, 5 ट्रायल आणि दुसरा 3 हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे म्हणतात पायरोक्विनॉल. पायरोगॅलॉल जाते. पायरोगॅलॉल आहे आणि 1, 2, 6 ट्रायल जातं. 1, 2, 6 ट्रायल. दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ द फिनॉल. हे फिनॉल जातं. फिनॉलचं नॉमेनक्लेचर जाते. नॉमेनक्लेचर इथं संपतंय. ओके. आणि शेवटचा पार्ट आजचा शेवटचा पार्ट आपण बघूया. याच्यामध्ये नॉमेनक्लेचर ऑफ द इथर. व्हेरी सिंपल नॉमेनक्लेचर आहे इथरचं. नॉमेनक्लेचर ऑफ द इथर.